جبکہ اس قانون سے تو ملک میں اتحاد و اتفاق، ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا ہوگی، خاص کر مسلم مہیلاؤں کو لابھ ملے گا۔ تو کیا آپ نے دیکھ لیا کہ UCC کے کیا نقصانات ہیں اور ہم اس کا وروධ کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ اسلام میں غیروں اور اقلیتوں کو کیا حقوق دیے گئے، تو کیا آپ لوگ اس سے سہمت ہیں؟ ہاں، ہم نے دونوں اسپیچ سن لی ہے اور ہم ان سے سہمت بھی ہیں، لیکن تمہارے مولوی حضرات پوری تقریر میں بس چیخ کر اسلام کی توصیف و ستائش ہی بیان کر رہے تھے۔ ارے میاں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اسلام اچھا مذہب ہے تو تعریف تو ہوگی ہی، آپ کو اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ کاہے کا اچھا مذہب؟ اگر اتنا ہی اچھا مذہب ہوتا تو اس پر اتنے اعتراضات کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب اچھا نہیں ہے، خواہ آپ پھینک رہے ہو۔ ارے بولو، لوگوں کا تو کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ جب تمہارے مولویوں کے پاس جواب نہیں ہے تو تم یہی کہو گے؟ دنیا میں ایسا کوئی اعتراض ہی نہیں جس کا مولوی کے پاس جواب نہ ہو، یہ تو سب جانتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ مولوی عام باشد کے چپ نہ شبد۔ اوے زیادہ ترم خانہ بنیے، ہمیں سب پتا ہے کہ تمہارے مولویوں کو کچھ پتا نہیں ہے۔ ایسی بات ہے تو پھر اعتراض پیش کیجئے، ابھی آپ کے 14 طبق روشن کر دیتے ہیں۔ ارے 14 طبق تو تمہارے روشن ہو جائیں گے، ہمارے پاس اعتراض کا پٹارا ہے، پٹارا، تم تو اس کے نیچے ہی دب جاؤ گے۔ چلو اچھا، بلا لو پہلے اپنے مولویوں کو ہی۔ ٹھیک ہے، مولانا عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ یہاں ہمارے کچھ برادران وطن تشریف لائے تھے، اچھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے مولوی حضرات بھی ہمارے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے آپ تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے بہت اچھے موقع پر فون کیا۔ ابھی ہم ایک کانفرنس میں تھے، ہمارے ساتھ چند بڑے علماء ہیں، ہم ان کو لے کر آتے ہیں۔ جی تشریف لے آئیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، یہ آپ کے سامنے اعتراض پیش کریں گے، آپ لوگ ان کو جواب دے کر کے لاجواب کر دیں۔ پوچھیے، کیا سوال ہیں آپ کے؟ مولوی صاحب، ابھی 2 مہینے پہلے ہی بقرعید کے موقع پر تم لوگوں نے لاکھوں بے قصور جانوروں کا خون بہایا ہے۔ ایک طرف تمہیں اسلام رحم کا حکم دیتا ہے اور دوسری طرف تم جانوروں کی ہتیا کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو۔ ارے جناب، دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے جو گوشت نہیں کھاتی، جانور ذبح نہیں کرتی؟ دنیا بھر میں ہندوستان کی واحد ہندو قوم ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتی، حالانکہ وہ بھی کھاتی ہے۔ ابھی کل ہی ہمارے فرید بھائی کی گوشت کی دکان سے تمہارا ہندو پڑوسی وکرم گوشت لے کر جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں پہ ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی ہی ہوتی ہے جو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر گوشت کھانے آتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہندو بھائی یہ کہتا یا سمجھتا ہو کہ گوشت خوری غلط اور جانوروں پر ظلم ہے تو وہ خود اپنے دھرم اور ہندوانہ تعلیمات سے بے بہرا ہے، کیونکہ ہندوؤں کے بھگوان منو جی نے جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ منو باب نمبر 5 اشلوک نمبر 30 میں ہے کہ گوشت خور روزانہ شکار کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے والے اور کھائے جانے والے دونوں کو خالق نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ نیز یجروید ادھیائے 20 میں ہے کہ گھوڑے، سانڈ، بیل اور 5 گایوں اور بھینسوں کو دیوتاؤں کی نظر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ گوشت خوری کا مسئلہ چھوڑیے، تم لوگوں کا تو بنیادی مسئلہ ہی غلط ہے۔ وہ کیوں؟ وہ یوں کہ مسلمان ہندوؤں اور عیسائیوں کو تو بت پرست اور مورتی پوجا کرنے والا کہتے ہیں، جبکہ وہ خود پتھر سے بنے ایک گھر کو پوجتے ہیں۔ مورتی پتھر کی پوجیں گر تو ہم بدنام ہیں، مورتی پتھر کی پوجیں گر تو ہم بدنام ہیں، تم سنگے کعبہ پوجو پھر بھی نیکو نام ہے۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، ارے ہم کعبہ کا صرف استقبال کرتے ہیں، آپ نے بت پرستی کو استقبال کعبہ سے ملا دیا، حالانکہ دونوں کا لفظ ہی دونوں میں فرق کو واضح کر رہا ہے۔ چنانچہ بت پرستی کہتے ہیں بت کو پوجنا، اور استقبال کہتے ہیں فقط رخ کرنا نہ کہ پوجنا۔ آپ نے بانی دارالعلوم مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کا نام تو سنا ہوگا، جنہوں نے تمہارے پروجوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ حضرت مولانا نے اپنی کتاب قبلہ نما صفحہ 4 میں تمہارے اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں،
اللہ نہیں کہتے، اور مسلمان اللہ کو پوچھتے ہیں، بیت اللہ کو نہیں پوچھتے، البتہ رخ بیت اللہ کی جانب ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کسی تخت نشین کو جھک کر سلام کرے تو وہ صاحب تخت کو ہوگا، بذات خود تخت کو نہیں ہوگا، لیکن رخ تخت کی جانب ہوگا۔ اور بت پرست اپنی مورتیوں کو خانہ خدا یا تخت خدا نہیں سمجھتے، بلکہ خدا یا خدا کا اوتار سمجھتے ہیں۔ آپ اس جواب سے اگر اب بھی سنتشٹ نہیں ہیں تو مسلمانوں کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 1597 میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادھیم سے جواب دیا گیا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی نہ چومتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بات معلوم ہوئی کہ اتباع اور امتثال امر اصل ہے، نہ کہ خود کعبہ یا اس میں لگے پتھر۔ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، اے قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تم لوگ بھی کیا نظر پہ اعتراض کر رہے ہو؟ ارے اسلام کی سب سے بڑی کمی تو یہ ہے کہ وہ قتل و غارت گری کو فروغ دیتا ہے۔ جہاد کے نام پر انسانوں کا خون بہانا مسلمانوں کا سب سے محبوب مشغلہ ہے، اور موجودہ دور میں اسلامی دہشت گردی اور ٹیررزم سے ساری دنیا پریشان ہے۔ ایک طرف تو مولوی لوگ اسلام کو لیجن آف پیس کہتے نہیں تکتے، اور دوسری طرف لاکھوں انسانوں کا خون ان کے دامن پہ ہے۔ ہاں ان کے پوتر قرآن میں بھی لکھا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ تم مشرکوں کو جہاں پاؤ وہی نپٹا دو۔ حضور والا آپ یہ بتائیے، دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے جس نے جنگ نہیں کی؟ کس قوم کے ہاتھ خون بشر سے پاک ہے؟ مشہور برطانوی حکومت نے ہندوستان، امریکہ اور مڈل ایسٹ کے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا، صرف اپنی انا کی تسکین اور اپنی قلمرو کی توسیع کے خاطر۔ اور دنیا کی سابق سپر پاور روس نے ماوراء النہر، افغانستان، شام اور یمن کے اربوں بے گناہ انسانوں کو تہہ تیغ کیا، صرف اس لیے کہ اس کی حکومت کا رقبہ وسیع ہو جائے۔ اچھا اور صرف یہی نہیں، انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا مدعی امریکہ کئی کروڑ انسانوں کے خون کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ جاپان، ویتنام، عراق، شام، افغانستان، صومالیہ اور چیچینیا میں صرف اپنی دھاک بیٹھانے اور وہاں کی خود مختاری ختم کرنے کے لیے بے شمار انسانوں کو خاک و خون میں لتپت کر چکا ہے۔ اور اگر انصاف پسندی سے انسانی اموات اور ان حکومتوں کے جرائم کا جائزہ لیں گے تو یقیناً ان میں سے ہر ایک حکومت تنہا تنہا اتنی بڑی تعداد کی قاتل لگائے گی جتنی بڑی تعداد پوری تاریخ اسلامی میں مسلمانوں کی جانب سے قتل نہیں ہوئی۔ اور ان حکومتوں کے قتل و غارت گری کے پس پردہ اصل مقاصد اپنے قلمرو کی توسیع اور اپنی طاقت کا اظہار تھا، جبکہ اس کے مقابلے اسلامی جہاد کا نظریہ اس سے بالکل مختلف۔ چنانچہ اسلام نے اپنے سیاسی و توسیعی مقاصد کے لیے کبھی جنگ نہیں کی، چونکہ اسلام میں جنگ مقصود ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر جنگ ناگزیر ہو تو اس صورت میں صرف مقابلہ کرنے والوں کو ہی قتل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہدایت الحیارہ صفحہ 237 پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انما كان صلی اللہ علیہ وسلم يقاتل من يحاربه واما من سالمه وهاجره فلم يقاتل۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کرتے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2614 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً، حتیٰ کہ عین عالم جنگ میں اگر دشمن ہتھیار ڈال دے تو اسلامی سپہ سالار کو جنگ روکنی پڑے گی۔ اور آپ کی ذکر کردہ آیت فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ میں قتل عام کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ان مشرکوں کے لیے ہے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اب سمجھے کہ اسلام اور مسلمانوں پر قتل و غارت گری، دہشت گردی کا الزام سراسر غلط اور ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اگر جہاد کا یہ ادیش اور مقصد نہیں ہے تو پھر اسلام تلوار کی زور سے کیوں پھیلا ہے؟ چنانچہ مشہور یورپین رائٹ تھامس والکر اور
हॉलैंड ने अपनी किताब द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में लिखा है कि इस्लाम का प्रचार और प्रसारण तलवार की जोर पर हुआ है। अरे जनाब, नावाकिफियत की भी कोई हद होती है। अगर आपने इस्लामी तारीख का थोड़ा सा भी मुताला किया होता तो आप कभी भी ऐसी बेतुकी बातें न करते। तारीख में कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो या इशाअत इस्लाम में जबर इकरार से काम लिया गया हो, बल्कि इब्तिदा में मुसलमानों के पास ऐसी कोई ताकत थी ही नहीं जिसकी बुनियाद पर गैर मुस्लिमों को डराया जाता और ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता। चुनांचे इस बात का एतराफ़ यूरोपीय मुसन्निफ टॉम स्कॉटलॉयल ने अपनी किताब द हीरो ऑफ प्रॉफिट के सफ़ा 23 पर इन अल्फाज में किया है कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया, लेकिन मोहम्मद तो अकेले थे। अगर तलवार के जरिए तबलीग करते तो उनकी एक तलवार से कैसे इस्लाम फैलता। इसी तरह अरसे तक मुसलमान अक़लियत में रहे, तलवार निकालते तो खुद उनके नुकसान का बाइस होते। मुल्ला जी, हमने मान लिया कि इस्लाम लड़ाई झगड़े और दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, लेकिन दकियानूस और क़दामत पसंद ज़रूर है। अच्छा, अब इस्लाम दकियानूस और क़दामत पसंद नजर आने लगा? वो किस तरह? वो इस तरह कि इस दौरे जदीद में भी तुम लोगों ने औरतों पर जुल्म कर रखा है। अव्वलन तो उनको घर से निकलने ही नहीं देते, और अगर वो निकलना भी चाहे तो उन पर 1000 पाबंदियां लगा देते हो। यही वजह है कि इस दौरे इर्तिका में भी मुस्लिम औरतें तरक्की नहीं कर पा रही है, क्योंकि पर्दा उनकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ले आया वो अपना घिसा पिटा इधर। अरे जनाब, अगर पर्दे की वजह से इस्लाम दकियानूस और क़दामत पसंद है तो इस तरह तमाम मज़ाहिब दकियानूस और क़दामत पसंद शुमार होंगे, क्योंकि इस्लाम के अलावा हिंदू मत, ईसाईयत और यहूदियत में भी पर्दे के मुताल्लिक कुछ न कुछ हुक्म मौजूद है, बल्कि बाद मज़ाहिब इस सिलसिले में मज़ीद सख्त हैं। चुनांचे महाभारत के वाक़े और रामायण से मालूम होता है कि हिंदू मत में सर से पांव तक कोई हिस्सा खोलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि राम के भाई लक्ष्मण से कहा गया कि वो सीता जी को तलाशते वक्त उनको चेहरे से पहचानने की कोशिश करें। तो लक्ष्मण का जवाब ये था कि मैंने आज तक अपनी भाभी सीता का चेहरा नहीं देखा, जिसके बाद लक्ष्मण ने सीता को पांव की पाजेब से पहचाना। नीज हिंदू धर्म की बुनियादी किताब ऋग्वेद के बाब 8 सफ़ा 19 पर यह हुक्म दर्ज है, चूंकि ब्रह्मा ने तुम्हें औरत बनाया है इसलिए अपनी नजरें नीचे रखो, पांव समेटे रखो और ऐसा लिबास पहनो कि कोई तुम्हारा जिस्म न देख सके। इसी तरह ईसाईयत में भी मुकम्मल पर्दे का हुक्म है। चुनांचे यूरोपीय ममालिक में हज़रत मरियम की जो तस्वीर चर्च में आई है वो मुकम्मल पर्दे के साथ है, तो इससे भी मालूम होता है कि ईसाईयत में भी पर्दे का हुक्म था, और इसी तरीके से ईसाईयत में भी पर्दे का हुक्म था। लेकिन अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की यूरोपीय ममालिक में जो चर्च में तस्वीर आई है वो मुकम्मल पर्दे के साथ है। नीज यहूदी मजहब में भी पर्दे के मुतालिक डॉक्टर मीना शेम एम मोरोड सफ़ा अपनी किताब के सफ़ा 239 पे लिखते हैं कि यहूदी ख़वातीन का तरीक़ा था कि वो सर ढांक कर बाहर निकलती और आँख के अलावा पूरा चेहरा ढाके होती थी। रही बात पर्दे के तरक्की की राह में हायल होने की, तो क्या आप बता सकते हैं कि पर्दा किस तरह तरक्की की राह में हायल है? अरे ये नहीं बता सकते, इनका काम बताना नहीं है, इनका काम तो सिर्फ एतराज़ करना है। इस्लाम और मुसलमानों पर एतराज़ करके ही तो इनकी दुकानें चलती है। और आप ही ने औरतों को कौन सी तरक्की दे दी है? क्या जिल्लत और हवस के मकामात पर उनका और उनके बरहना जिस्म का इस्तेमाल तरक्की है? क्या तरक्की यही है कि अशिया की फरोख्त के लिए उनके जिस्म का इस्तेमाल किया जाए? तो पर्दा इसमें रुकावट नहीं है, क्योंकि इल्म और इत्तिका के लिए बुनियादी तौर पर 2 ज़राए हैं, एक अक़्ल, दूसरे हवास से खमसा। और तजर्बे की बात है कि पर्दा इनमें से किसी भी सलाहियत को मुतासिर नहीं करता। क्या पर्दे की वजह से अक़्ल अपना काम करना छोड़ देती है? और क्या इसकी वजह से एहसास की ये सलाहियतें मफलूज हो जाती हैं? अगर नहीं तो फिर कोई वजह नहीं कि पर्दे को इल्मी और फिक्री तरक्की की राह में रुकावट तस्वुर किया जाए। चलिए ये तस्लीम है कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब में पर्दे का हुक्म है और पर्दा तरक्की की राह में रुकावट भी नहीं है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा का। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि इन सब तफसीलात के अलावा जदीद ज़माने के भी तो कुछ तकाज़े हैं। अब अगर कोई औरत
मॉडर्न एज के तकाजे के मुताबिक छोटे कपड़े पहनती है, तो इसमें क्या बुराई है? लो भाई, छोटे कपड़े पहनना कौन सी मॉडर्निज्म का तकाजा है? अगर छोटे कपड़े पहनना मॉडर्निटी है तो ये भैंस और बैल तुमसे ज्यादा मॉडर्न है, वो तो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। अरे मौलवी साहब, जरा ये बताइए कि जिस अल्लाह ने औरत को अपने घर काबे में तमाम दुनिया के मर्दों के सामने चेहरे के पर्दे का हुक्म नहीं दिया है, तो तुम मौलवी हजरात उस औरत को हिजाबों में क्यों कैद करते हो? तुम लोग एक ही हुक्म क्यों बाकी नहीं रखते और अल्लाह की दी हुई रुखसत को तब्दील क्यों करते हो? आपको क्या मालूम कि अल्लाह ने हरम में पर्दे का हुक्म दिया है या नहीं? सही बात यह है कि ihram की हालत में भी पर्दे का हुक्म दिया गया है। अलबत्ता पर्दे के साथ साथ ये भी लाजिम और ज़रूरी है कि वो अपने चेहरे से हर तरह के कपड़े को दूर रखे। अरे जनाब, आपके एतराज़ात तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब बताइए कि तर्कश में कुछ और तीर हैं या सब खत्म हो गए? ज़रा ये बताइए, इस्लाम ने औरतों पर जो सख्तियाँ की हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई। तलाक के मुताल्लिक जो कुछ आपने कहा वो हमें तस्लीम है, लेकिन 3 तलाक के बाद अगर वो औरत अपने शोहर के साथ रहना चाहे तो आप लोग रुकावटें खड़ी करते हुए कहते हैं कि उस औरत को पहले किसी और से निकाह करना पड़ेगा, वो उसके साथ रात गुजारेगी, उसके बाद ही वो पहले शोहर के लिए हलाल हो सकती है। यहाँ शोहर के जुल्म की वजह से वो औरत पहले ही परेशान थी, हलाले की शक्ल में आपने उस पर मज़ीद सितम कर दिया, बल्कि एक तरह से उसकी इज्जत दांव पे लगा दी। अरे भाई, आपके अक्सर एतराज़ात नावाकिफियत पर मबनी हैं। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, बस कहीं से कुछ सुन लिया और इल्मियत बघारने के लिए मोदरिस बन बैठे। इस्लाम में निकाह और तलाक का पूरा मुरत्तब निज़ाम है, जिसके तहत तलाक देने के 3 तरीके हैं। चुनाचे इन तीनों में से हर एक के बाद हलाले का हुक्म नहीं है, बल्कि तलाक के जिस तरीके से मना किया गया है, यानी 3 तलाक इकट्ठा देना, सिर्फ इस सूरत में हलाले का हुक्म मौजूद है। और हलाले का हुक्म भी इसलिए है कि एक ममनू फेल की सज़ा है, यानी शोहर ने 3 तलाक देकर एक गलत फेल का इर्तिकाब किया, लिहाजा उसे ये सज़ा दी जा रही है। बस ठीक उस्ताद, करे कोई भरे कोई। अगर शोहर को उसके किए की सजा ही देनी है तो शोहर को दीजिए। यहाँ तो दूसरी शादी के जरिए बेचारी औरत को सजा दी जा रही है। आप में जिस तरह अक्ल की कमी है, लगता है गैरत से भी खाली है, क्योंकि अल्लाह ने मर्द के अंदर एक किस्म की गैरत रखी है। वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी और की फिराश बने। रही बात औरत की, तो उसका इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब वो दूसरे शौहर से निकाह करेगी तो उसे महर की रकम भी मिलेगी। इद्दत में वो शौहर उसका खर्च भी उठाएगा, और अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके माल से विरासत भी मिलेगी। अब आप ही बताइए कि इसमें सज़ा शौहर के लिए है या बीवी के लिए? हाँ, इतना सही है कि औरत के लिए दूसरी शादी करने में एक तरह का कुल्फत है, लेकिन एक तरह की कुल्फत है। और तलाक के मामले में उम्मन बीवी का भी दखल होता है, और हलाले के इस तवील दौरानिये को देखकर दीगर औरतें किसी भी ऐसे अमल से इज्तनाब करेंगी जो तनाज़ो का बाइस हो। हाँ जनाब, अब बताइए कि आपके सारे एतराज़ ख़त्म हो गए या अभी और भी हैं? मौलवी साहब, वक्त कम है, वरना और बताता। आप हजरात का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप हजरात के बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे एतराज़ात का पिटारा बिल्कुल ही खाली कर दिया। अब हमारे पास कहने को कुछ नहीं रहा। हम आप हजरात के जवाबात से बिल्कुल संतुष्ट हैं कि मज़हब इस्लाम से संबंधित हमारे तमाम एतराज़ात की गुत्थियाँ सुलझ गई। अब तो मन चाहता है कि इस्लाम के चरणों में अपनी ज़िंदगी गुजार दे और उसकी सेवा में अपनी प्राण वार दे। अरे फिर देर किस बात की? मौलाना साहब, हमारे साथियों को कलमा पढ़वा दीजिए। पढ़िए। अशहदु 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 अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।